बंधु माने आजिर ए कार्यक्रमटी को आपण मानक स्वागत। आजिर ए कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा जे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एई एप्रिल 2025 किपरि रहिबाकु जाउअछि। आजिर ए वीडियो रे आमे माने मिथुन राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य स्थिति किपरि रहिबो एप्रिल 2025 रे से विषय रे विस्तार भाव जानिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिबा सक्षम हेबे। ଏହା ସହିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ए कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपर आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि। तेबे आपणकर राशिर अधिपति हेउचंती बुध। तेबे मासर आरंभ रे आपणकर प्रथम भागरे विराजमान अछंती मंगल, चतुर्थ भागरे विराजमान अछंती केतु, दशम भागरे विराजमान अछंती सूर्य, शनि, राहु, शुक्र एवं बुध एवं आपणकर द्वादश भागरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणक स्वास्थ्य किपरि रहिबो एप्रिल 2025 रे। तेबे कुंडलीर प्रथम भागटी होइताए आपणकर स्वास्थ्यर भाग, इम्यूनिटी सिस्टम भाग एवं आपणकर प्रथम भागर अधिपति हेउछंती बुध, जेकी आपणकर दशम भागरे विराजमान अछंती। दशम भागरे विराजमान बुध निश्चित अछंती। दशम भागरे बुध निश्चित अछंती, मात्र नीच भंग राजयोगर निर्माण करुछंती, अर्थात तांकर नीचता धीरे धीरे समाप्त हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने जेहेतु बुध राहुंक सहित विराजमान अछंती तेणु आपणकर स्किन रिलेटेड किछि प्रोब्लेम देखा दे पारे। एहा सहित आपणकर मुंड विधा भली ମଧ୍ୟ समस्या देखा दे पारे। आपणकर माइंड ऊपर अधिक प्रेशर पड़िबा कारणरू आपणकर मुंड विधा कारण समस्या देखा देबो। एहा सहित गुरु आपणकर द्वादश भागरे थिबा हेतु डाइजेस्टिंग प्रोब्लेम किछि देखा जिवो। तो ए सब प्रति आपण यत्नशील हेबा उचित। तेबे ए सब छोट छोट कथा प्रति आपण ध्यान रखंतु। या व्यतीत अन्य कौनसी गभीर समस्या आपणकर स्वास्थ्य देखा जाउनी। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे किपरि रहिबो एप्रिल 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एप्रिल मासटी। तो कुंडलीर पंचम भागटी होइथे आपणकर शिक्षार भाग। आपणकर पंचम भागर अधिपति होउछंती शुक्र, जेकी आपणकर दशम भागरे उच्चस्थ अछंती। तो एप्रिल मासटी आपणकर पाठ पढ़ा पई एपरि गोटे मास अटे जेउ मासरे निश्चित भागरे आपणकर पाठ पढ़ारे किछि गोटे बड़ करि परिबे। जदि आपण कौनसी एडमिशन हेबा पई चाहुचंती तो एई एप्रिल मासटी आपणक पई बहुत भल रहइबो। पाठ पढ़ा को नहीं आपण कौनसी बड़ डिसीजन नहीं पारंती, कौनसी फॉर्म फिलअप करि पारंती। तेबे बंधु माने शुक्रंकर सहित आपणकर दशम भागरे सूर्य, राहु, शनि एवं बुध मध्य विराजमान अछंती। तो आपणकर दशम भागरे पंच ग्रह जोग बनुछि। जेतेबेले गोटे ग्रह सहित अनेक ग्रह विराजमान थांती तो आपणकर मन एहा द्वारा प्रभावित होइथाए, आपणकर माइंड डाइवर्ट होइथाए। तेबे आपण टैलेंटेड तो रहिबे, आपणकर माइंड मध्ये शार्प रहिबो, मात्र बेले बेले आपणकर माइंड डिस्टर्ब मध्ये होई जिवो एवं बेले बेले आपणक मनरे कन्फ्यूजन मध्ये आसीबो। तेबे शुक्र जेहेतु उच्चस्थ अछंती किंतु पाठपढ़ा आपणकर बहुत भल रहिबो एवं पाठपढ़ा रिलेटेड आपण जहाँ भी करिवे सेथिरे आपणको सफलता मध्ये मिलिबो। आपणकर जदि कौनसी एग्जाम अच्छी तो एग्जाम रे मध्ये आपण बहुत भल
ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ। ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାଗ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାଗ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାଗ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଅଧିପତି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦଶମ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ଅଧିପତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ଅଧିପତି ଏକତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗରେ ବନୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ତ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ତେବେ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାଗରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଟିକେ ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏସବୁର କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ। ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାଗ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସାଥୀର ଭାଗ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କାରଣ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେବେଠାରୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଥିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏପ୍ରିଲ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ତ ଓଜନ ବଢ଼ିବାର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ମୋଟାପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିବ, ଲିଭର ଡାଇଜେସନ୍ ଏସବୁରେ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ତେବେ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାଗ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗକୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଶନିଙ୍କର ସହିତ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। 14-15 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାଥ ଦେବ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗକୁ ଗୋଚର କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ ଯେତେବେଳେ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାଗକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ଭାଗରୁ ବାହାରି। କାରଣ ଶନି ରାହୁ ଏକତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗରୁ ଚାଲି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାପିତ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯଦି କହିବା ତ 70-80 ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ।
ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାଗ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି: ଶନି, ରାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗରେ ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ହେଉଛି, ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣ ମୋଟି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ତେବେ ବିଜନେସ୍ର କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶର ଭାଗ ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମଧ୍ୟ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।